إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح لملاقاة أشراف البريات وبروزهم من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقلهم في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف. فلقى صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. Kayak di Call of Duty yang dari atas tuh kayak komputer gitu, ting ting ting. Oh iya, ada lah. Nah, itu kayak anu gitu. Aku besok kayak gitu loh. Aku kalau nggak, aku nggak tahu. Aku langsung kayak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعم الظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتخشاها منه القيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومنهر قاسم عندك في عبادك وزاكي كؤوس إرسالك لأهل ذلك سيد المؤمنين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة إكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أطلعنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحصين بقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالقرآن والمسيء. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di majelis yang sangat mulia ini. Bersama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita dan doa-doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita semuanya. Yang terhormat Habib Saleh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar As-Salim, yang terhormat dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ahmad Al-Habsyi, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Habib Zulfarhain Ashab, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ketua Yayasan Muhajirin Bapak Haji Israt Nafiah,
dan ketemu kalian Bapak Haji Nasib dan semua orang tua santri yang bisa berhadir pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Habibuna yakni Habib Saleh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, lebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Habib yang bisa hadir di majelis kita. Semoga dengan kehadiran beliau bertambah berkah di majelis kita ini. Dan juga kepada Habib Ahmad bin Al-Habsyi yang juga bisa hadir pada malam hari ini, dan seluruh orang tua santri serta anggota pengajian dan ibu-ibu semuanya yang ikut serta dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Habib Saleh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Dan sebelum mendengarkan, kita semua diharapkan kepada anak-anak semuanya kita dengarkan dengan tawajuh, buka mata, buka telinga, buka hati, tutup mulut kita. Yang main HP-nya disimpan dulu, kita dengarkan. Semoga dengan kita mendengarkan ini semua, iman kita bisa bertambah, amal kita bisa bertambah, kita bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada hati kita Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa harus kayak gitu? Itu dilap lagi tisu. Salat Ali Muhammad aku lebih suka jagonya yang kayak warna coklat putih. Alah, aku semuanya itu lah. Aku gak terlalu suka yang kayak keripik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa huwa ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan habaib, khususnya kepada Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesehatan dan panjang umur dan diluaskan rezekinya insyaallah dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati Al-Habib Zulfarhain Asy-Syihab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan al-afiyah, memberikan kesehatan dan afiat, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengasuh daripada Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Al-Ustadz
sabran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan kesehatan dan panjang umur, dan diluaskan rezekinya insyaallah. Dan juga kepada para guru, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sungguh merasa bahagia atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Baik nikmat yang sifatnya jasmani maupun nikmat yang sifatnya rohani. Adapun nikmat jasmani, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita pendengaran, memberikan kepada kita penglihatan, dan juga yang lain-lain. Allah memberikan kepada kita rezeki hissi seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itu sifatnya nikmat-nikmat jasmani. Adapun nikmat-nikmat yang sifatnya ma'ani atau rohani, seperti nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena dengan nikmat iman dan Islam, seseorang akan menjadi selamat, di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Tak lain adalah bersama-sama kita mengingat Allah dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini semua akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan menurunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan di dalam satu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a jama'atun fi masjidin min masajidillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarakumullahu bainahum ay tadzakarallahu fi man indahu." Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu masjid daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca sambil membaca Al-Qur'an, dan wa yatadarasuna bainahum, artinya saling tadarus, artinya sebagian membaca, sebagian mendengarkan atau menyimak bacaan-bacaan daripada Al-Qur'an. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi mereka as-sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa, ketentraman hati. Wa haffat wa ghasyiyatuhumul rahmah,
Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dikelilingi para malaikat-malaikat hadir di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, mendengarkan orang-orang yang lagi membaca Al-Quran dan tadarus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka, yakni orang-orang ahli Al-Quran, fi man indahu, yakni di sekeliling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni para malaikat yang ada di langit. Inilah kemuliaan bagi orang-orang ahli Quran yang duduk bersama-sama di suatu masjid. Tak lain adalah untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka hal ini akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah membaca Al-Quran, kita tadi bersama-sama membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, bersolawatlah kalian semua kepadanya, taslim, dengan mengucapkan salam dan salam. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu pintu jalan atau wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pahala kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa kita membaca satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita rahmat 10 kali. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada kita 10 kali, dan artinya menurunkan rahmatnya 10. Lebih daripada itu maka akan dilipat kalikan kali 10. Jadi umpamanya kita bersalawat 10 kali, berarti kita akan mendapatkan pahala rahmat 100. 10 kali 10, 100. Kalau kita membaca salawat 100, berarti kita mendapatkan 1000 rahmat. Semakin banyak kita membaca salawat, maka semakin banyak pula kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwa dia suka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya banyak mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang laki tadi bertanya kepada Nabi, berapa banyak saya atau kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, sekehendakmu. Terus kata si orang laki-laki tadi mengatakan 1/4. Kata Nabi, sekehendakmu lebih banyak maka akan lebih baik. Kemudian laki-laki tadi mengatakan 1/2. Kemudian apa kata Nabi? Sekehendakmu lebih banyak maka akan lebih baik. Kemudian si laki-laki tadi mengatakan 2/3. Kemudian apa kata Nabi? Sekehendakmu lebih banyak maka akan lebih baik. Kemudian apa kata orang laki-laki tadi?
Kalau begitu, seluruh waktuku aku mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Kalau begitu, maka salawatmu itu akan mencukupi kesusahanmu dan akan diampuni dosa-dosamu. Jadi fadilah keutamaan kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya menurunkan rahmat, kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita membaca salawat, maka semakin habis dosa-dosa kita, akan banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perbanyaklah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Berkenaan dengan salawat disebutkan di dalam satu kitab Durratun Nasihin bahwasanya pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki yang boleh dikatakan cukup kaya di dalam urusan dunianya. Akan tetapi dia berakhlak buruk, berperilaku tidak baik. Akan tetapi orang tersebut suka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari orang tersebut sakit dan akan datang nazar atau syakaratul maut. Maka ketika datang nazar atau syakaratul maut, orang tadi wajahnya kelihatan hitam, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa takut dengan orang laki-laki tersebut ketika akan meninggal dunia, ketika sakit mendekati nazar. Kemudian laki-laki tersebut berteriak, "Ya Abul Qasim," maksudnya ya Rasulullah. Rasulullah disebut juga Abul Qasim. "Ya Abul Qasim, sesungguhnya aku mencintaimu dan banyak mengucapkan salawat kepadamu." Berteriak seperti itu ketika mendekati ajal. Kemudian apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah? Tiba-tiba ada seekor burung datang kepada orang laki-laki tersebut. Kemudian si burung tadi mengibaskan sayapnya tadi ke wajah orang yang sakit tadi, yang akan meninggal dunia. Subhanallah, tiba-tiba wajah orang yang tadi yang kelihatan gelap, hitam dan menakutkan tadi berubah bercahaya, putih bercahaya dan berbau harum. Baunya harum seperti bunga, seperti bau minyak misik, sehingga orang-orang di sekitar tersebut merasa heran, kaget. Subhanallah, apa yang terjadi? Kemudian si laki-laki tersebut ketika meninggal dunia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa demikian? Karena dia banyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si laki-laki tersebut dikubur, dibawa ke liang lahat. Ketika sampai di liang lahat, laki-laki tersebut dimasukkan ke tanah. Tiba-tiba ketika si laki-laki dimasukkan ke liang lahat, ada suara dari langit. Suara tersebut mengatakan bahwasanya si hamba tadi
hamba Allah ini sebetulnya yang dikubur adalah kain kafannya. Orang-orang pada heran mendengar suara gaib. Yang dikubur itu hanya kain kafannya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah selesai dikubur, orang-orang pada pulang ke rumah masing-masing. Kemudian adalah salah seorang bermimpi bertemu dengan orang yang tadi dikubur. Di dalam mimpinya, orang tersebut berjalan di antara bumi dan langit. Berjalan. Maka sangat heran. Kemudian si laki-laki tersebut sambil mengatakan apa? Firman Allah yang berbunyi tadi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini menunjukkan, memberikan isyarat bahwasanya si laki-laki tersebut mendapatkan kemuliaan derajat di sisi Allah berkat banyak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga Nabi SAW berjanji bahwasanya bagi siapapun yang membaca salawat kepada beliau, nanti di akhirat Rasulullah SAW akan menjadi apa yang akan memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Itulah keutamaan fadilah kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin rahimakumullah, selain kita membaca sholawat, kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Iqra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah membaca Al-Qur'an. Betapa tinggi dan mulianya orang-orang ahli Al-Qur'an. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat li ashabi, kepada pembacanya, kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ini fadilah keutamaan daripada Al-Qur'an. Dan kita diperintahkan untuk belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Inilah keutamaan daripada ahli Quran. Dan orang ahli Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dihisab nanti pada hari
kiamat. Dan ahli Quran adalah ahlillah, keluarganya Allah. Maka barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis Nabi, siapa yang menyakiti keluarganya Allah, yakni ahli Al-Quran, maka Allah akan marah. Dan barang siapa yang membuat marah kepada orang ahli Quran, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi orang ahli Quran, orang penghafal Quran, ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli Quran adalah orang yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi dan rasul. Betapa tingginya derajat ahli Quran. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, perbanyaklah kita setiap hari membaca Al-Quran. Syukur kalau kita mau menghafal daripada Al-Quran. Paling tidak kita membaca setiap hari. Jadi Iqra artinya membaca. Betapa tinggi dan mulianya ahli Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi kita sekalian, pedoman bagi umat Islam. Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung sekaligus berupa satu kitab 30 juz, tidak, melainkan bertahap. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedikit demi sedikit, kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari turunnya Al-Quran. Kenapa tidak sekaligus? Agar supaya umatnya itu tidak merasa keberatan ketika mengamalkan atau membaca atau menghafal daripada Al-Quran. Oleh karenanya salah satu sistem di dalam menghafal Al-Quran itu sedikit demi sedikit, ya kan, supaya gampang kita menghafal daripada Al-Quran. Misalkan 1 atau 5 ayat umpamanya, sehari 5 ayat atau 1 halaman, itu akan mempermudah daripada untuk menghafal Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah pedoman hidup kita umat Islam. Di dalam Al-Quran merupakan suatu aturan yang lengkap di dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran diterangkan semua berbagai macam ilmu pengetahuan. Dari segi ilmu tauhid ada di dalam Al-Quran. Di dalam juga ilmu syariah juga ada. Begitu juga dalam masalah perdagangan atau jual beli, semua ada di dalam Al-Quran, semua ada diatur. Dan juga dalam masalah kemasyarakatan atau dalam sosial budaya, itu juga ada dalam Al-Quran. Bahkan dalam masalah politik ataupun ketatanegaraan, semua ada diatur di dalam Al-Quran. Pendek kata, Al-Quran ini mencakup segala aspek kehidupan manusia di dunia. Jadi bagi mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah orang tersebut akan selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Inilah fadilah keutamaan daripada kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dan mempelajari sekaligus mengamalkan isi daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk mau membaca Al-Quran kapan saja, di mana saja. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui keutamaan daripada Al-Quran, maka hendaknya Al-Quran kita pegang erat-erat, kita jadikan pedoman hidup kita. Jangan sampai di dalam kehidupan ini, terutama di masa-masa yang sekarang, di zaman yang modern ini, banyak sekali orang jauh daripada Al-Quran, sehingga menyebabkan dia rugi, jauh daripada Al-Quran, sehingga hidupnya akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa rutin istiqomah di dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kiranya hanya ini yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, syakirun na'imin hadan yuafin ma huwa yukafi majida. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi adadi rahmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi adadi fadlillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد محكم الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على الفاتح المؤلف الخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق كتب العظيم. اللهم صل على محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتهديه بها القلوب وذلك بها نسوب وتليق نسوب وعلى اله وصحبه من اليه مسوب. اللهم اهتم لنا بالاسلام واهتم بالايمان واهتم بالاخره واهتم بالاسلام واهتم بحسن الخاتمه. الله به الله به الله بحسن الخاتمه. الله به الله به الله بحسن الخاتمه. الله به الله به الله بحسن الخاتمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا اله الا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمن من زوال الإيمان. من فتنة الشيطان. فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. قادم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. لك علينا من حسان. إحسانك القدير. القدير. يا
وسلم والحمد لله رب العالمين رحمة الله منكم. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang tadi menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita membaca Al-Quran dan lebih-lebihnya bisa menghafal Al-Quran, insyaAllah. Dengan berakhirnya acara tadi, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.